Hello guys, welcome to Pantechelearning. I'm Gogan, and this is a class about web development, full stack web development. Okay, and is there anybody have any idea about full stack development? If you have any idea, you just leave the comment section. Then only I let you know how can I approach to you. Okay. The first thing is, am I audible? Okay. Okay, if you don't know anything, okay, it's not a problem. Okay, I just give an intro of everything. Okay, first we need to learn about introduction of web development. Okay, what is web development? Basically, the web development is a process of creating a website. Okay, process of creating a website. Okay, basically, whenever we need to create a website, so here the web development process is involved in this particular session. Okay, and everyone use browser, Chrome, like Firefox and Edge. There is a mini browser in the market, and whenever we using a browser, we go like Google. Okay, we just go to the search bar and search anything. It will be show some kind of number of links in the search result. Okay, and whenever we click any one link, it will be go to some other website. Okay, that is called website. Okay, whenever we developing that website, that is called web development. Okay, whenever I just search Amazon in the Google search bar, it will show number of links like this. Okay, it show number of links like this. Okay, whenever I need to click this first link, it will be opening a Amazon website. Okay, that is whenever I creating this website. Okay, I creating a Amazon website, that is called web development. Understand? And it include design, coding and content management. Okay, it include design. What is design? Decoration, like that. Okay, there is a design in this website. Okay, it will be shows Amazon symbol like this and update location like this, and this are everything is a design. Okay, okay, that is called design. And coding, okay, basically in this website will be written in the coding. Okay, like whenever I just click inspect, they show containing a number of code lines here. Okay, that is mean the website are created by this coding only. And content management. Okay, basically what is content management means? The content management means what are the contents we need to show in our website. Okay, what are the things, if there is any product, we need to tell something about that product. Okay, that only the customer know what the product exactly, tell why we need to buy that product. Okay, so we need to manage every content in the proper way. Okay, that is called content management. These are the three main things include in our website. What is the things? Design, coding and content management. These are the three things. And website can be static and fixed content or dynamic. The website can be static means it will be only show the what are the contents we already delivered. Okay, basically it is only show the fixed content. And dynamic means it only show the data driven.
only the website showing the data related things. Okay, it will be differ from the not fixed content. Okay, basically the website is not fixed content, it will be content is based on the data. Okay, these are the two types of website. Okay, one is static and another one is dynamic. Okay, basically this is the web development. Okay, now you all know what is web development. Okay, what are the tools? Okay, whenever we creating a website, we need some tools. Okay, what are the tools we mainly needed means, first we need code editors. Okay, in the code editor only we typing a code for the website. A website. Okay, and browsers like VS Code, Sublime Text, Atom. These are the number of code editors. Okay, we mainly use VS Code is a popular one because it having a many functionalities, and Sublime Text also have that, and Atom also have that. Okay, so that's why we there is a mean there's a three code editors mainly used in our web development. And browsers. Okay, everyone know browsers, everyone know Chrome, Google Chrome, and Firefox, and Edge, Microsoft Edge. Okay, these are the browser. In the browser also we using in the web development tool. That is also the one of the tool whenever we developing a website. Okay, and developer tool means we already go to the Amazon website here. Okay, I just click and inspect. Okay, just inspect, it will be show something like this. Okay, it shows some coding and console. In the console we, if there is any error, it will be show in here. Okay, and source, the source is about something, what are the files we stored in the, and memories and performance and network related things also it will be show here. Okay, whenever we developing a website, the developer tool also play a main role in this web development. And there is a, basically there is a three types of website. One is front end, back end, full stack. Okay, there is a three types of website. One is front end, back end, and full stack. And what is front end? The front end is a part of website that users see and interact with, include button, text, images, menus, and animation. Okay, basically the web development is divided in the three types of web development. One is front end and back end and full stack. Okay, so whenever, what is, we need to understand what is front end, back end, and full stack. Okay, then only we can know how to build the website. Okay, first we need to learn about what is front end. Okay, front end is a part of the website that users see and interact with, and it include button, text, images, menus, and animation. Okay, think of it as a face of the website. Okay, whenever we loading a website, whenever I just loading a Amazon. Okay, so it show something, images and text and design, and what we see in the website, that is everything is a front end. Okay, what are the things we see in this, whenever load the website, it all the things is comes front end development. Okay, it include button,
here on a button and text, images, menus, and animation. Okay, these are things all included in the front end development. Okay. Okay, whenever we loading a website, what are the things we see? That is called front end. And what is back end? The back end is a behind the scene part of the website or app. It how the website work, how the data stored, and how the different parts connected. Okay, back end in the behind the scene part of the website. Okay, whenever loading a website, what we see that is called front end. And in the data related things, the functionalities, whenever we click the link, it will be navigate to another page. Or and how the different parts are connected. Whenever we entering some data in login or register form or a contact form, the data will be stored in the somewhere, like is we need to store the data, collect the data from the client, which is collecting and store in the database. Okay, that is data, how the data is stored. Okay, these are things are comes from the backend. Okay, that's why it's called as a backend, is a behind the scene part of the website. Okay, it only handling a data related things, the functionality things, data related things, and how the each part will be connected in the proper way. Okay, these are things are comes from the backend development, and user don't see it, but it's what make everything functionality function. Okay, user cannot see these things, but this is the main thing to make our website work. Okay, so we need to understand what is backend. Okay, and what is full stack development? The full stack development is nothing but who know the front end, who know the front end, who know the back end. That person is called as a full stack developer. Okay, Tamil or English, which one is comfortable to teach these topics? Is there anybody can respond about it? தமிழ்ல நடத்தலாமா இல்ல இங்கிலீஷ்ல நடத்தலாமா?
Which language is comfortable, Tamil or English? Based on that, I can teach. Okay, Tamil. Both. Okay. Okay, first we need to understand what is web development. Front end என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெப்சைட்டை லோட் பண்ணும்போது நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்குறோம்ல வெப்சைட்ல, ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஃப்ரண்ட் end. ஓகே, வெனவர் இப்போ நம்ம வந்து அமேசான் வந்து இப்போ லோட் பண்ணுறோம்னா என்னெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோமோ அதோட எல்லாமே வந்து ஃப்ரண்ட் end சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ என்னென்ன இதில் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இமேஜஸ் இருக்குது, அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இட்ஸ் ஹேவிங் சம் டெக்ஸ்ட். ஓகே, டெக்ஸ்ட் ஆல்சோ இருக்குது, அண்ட் அனிமேஷன்ஸ். ஓகே, சம்டைம் நம்ம தொடும்போது சம் பட்டன்ஸ்லாம் ஷோ ஆகுது பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் அனிமேஷன்ஸ். ஓகே, இந்த அனிமேஷன்ஸ்லாம் எல்லாமே கலந்தது தான் ஃப்ரண்ட் end. ஓகே, whenever we creating a website we need to understand these things. ஓகே ஓகே இப்போ ஃப்ரண்ட் endனா என்னன்னு தெரியும், அண்ட் இப்போ நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம்னா திங்க் ஆஃப் இட் as a ஃபேஸ். ஓகே, whenever we loading a website ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை தான் பார்க்குறோம். ஸோ வந்து அதை என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபேஸ் ஆஃப் த வெப்சைட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம். ஓகே, and what is backend? Backendனா என்னன்னா டேட்டா ரிலேட்டட் திங்ஸ். ஓகே, வெனவர் நம்ம ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவோம்ல, அந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது நம்ம கிட்ட இருந்து என்னென்ன கேட்கும், நம்ம நேம் கேட்கும், அப்புறம் நம்மளோட பாஸ்வேர்ட் கேட்கும், நம்மளோட ஏஜ், சம்திங். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ்புக்கை லோட் பண்ணும்போது தேஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் ஃபேஸ்புக் ஹேஸ்க். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அதெல்லாம் நம்ம என்டர் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போகும்போது எல்லா டேட்டாவும் எங்கேயோ போய் ஸ்டோர் ஆகுது. ஓகே, ஏன்னா நம்ம எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்ம கொடுக்குறோம், அது வந்து எங்கேயோ போய் ஸ்டோர் ஆகுது. ஓகே, ஸோ வந்து அது வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகும்னா டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேவா? அந்த டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் ஆகுறது, அப்புறம் எப்படி நம்ம ஒரு லிங்கை தொட்டா இன்னொன்று பேஜுக்கு போகிறது, இந்த விஷயம்லாம் வந்து என்னன்னா பேஸ்ட் ஆன் த பேக் end டெவலப்மெண்ட்டில் வரும். ஓகே, ஸோ வந்து இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா யூசர் டோன்ட் see it but its work make everything functional. அண்ட் யூசரால் இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. பேசிக்காக நம்ம வந்து யூஐ மட்டும் தான் பார்ப்போம். யூஏனா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்னால் இப்போ நம்ம அமேசான் லோட் பண்ணும்போது என்னென்ன பார்க்குறோம்ல, நம்ம கண்ணால் பார்க்குறது தான் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ வந்து நம்ம வந்து அதை தான் நம்மளால கண்ணால் பார்க்க முடியும். இந்த ஒர்க் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகுறது அதெல்லாம் வந்து நம்மளால கண்ணால் பார்க்க முடியாது. பேசிக்காக இது வந்து கோட் வந்து பேக் எண்டில் நடக்கும். ஓகே, ஸோ வந்து இதெல்லாம் வந்து பேக் end ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஆல்சோ கால் பேக் end டெவலப்மெண்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு வெப்சைட் எடுத்துட்டா இந்த ஃப்ரண்ட் end டெவலப்மெண்ட், பேக் end டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் என்னன்னா இந்த ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் மீன்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் போத். ஓகே, யாருக்கு வந்து ரெண்டுமே தெரியுது, ஃபுல் ஸ்டாக் மீன்ஸ் ரெண்டுமே ஃபுல் ஸ்டாக், அண்ட் பேக் endனா இப்போ வந்து பேக் எண்டும் தெரியுது, ஃப்ரண்ட் எண்டும் தெரியுது. ஓகேவா? ரெண்டுமே தெரிஞ்சவங்களா என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் மீன்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் போத். ஓகே, யாருக்கு ரெண்டுத்துலேயும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ஃப்ரண்ட் எண்ட்லேயும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, பேக் எண்ட்லேயும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அவங்கள என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அண்ட் ரெண்டு நாலேஜும் இருக்கவங்கள தான் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட்டில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் கேன் பி பில்ட் அ கம்ப்ளீட் வெப் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ். ஓகே, இப்போ ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் இருந்தாங்கன்னா அவங்களால ஒரு வெப்சைட்டை தனியாகவே பில்ட் பண்ண முடியும், ஃப்ரண்ட் எண்டையும் ப்ளஸ் பேக் எண்டையும் சேர்த்து அவங்களுக்கு தெரியறதுனால ஒரு வெப்சைட்டை ஃபுல்லாக அவங்களாலேயே பில்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, தட் இஸ் கால் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட். அண்ட் நவ் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஹவு த வெப்சைட் ஒர்க். ஓகே, நவ் வி கோயிங் டு லேர்ன் ஹவு த வெப்சைட் ஆர் ஒர்க்.
Okay, and whenever we click a browser, it will be send a request to the server. Okay, பேசிக்காக நம்ம எல்லாருமே க்ரோம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். க்ரோம், மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ், ஃபயர்ஃபாக்ஸ் அண்ட் நிறைய ப்ரௌசர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஒப்ரா மினி, நிறைய ப்ரௌசர்ஸ் இருக்குது. ஸோ வந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இப்போ நம்ம சர்ச்சில் போய்ட்டு சம்திங் சர்ச் பண்ணுவோமா, ஹெச்டிடிபி போட்டு, ஹெச்டிபியில் இப்போ ஃபேஸ்புக்னா ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு போடுவோம், இன்ஸ்டாகிராம்னா இன்ஸ்டாகிராம் அப்படின்னு போடுவோமா. ஸோ வந்து நம்ம இப்போ அந்த மாதிரி சர்ச் பாரில் சர்ச் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது, அந்த ப்ராசஸ் நம்ம ஜஸ்ட் கிளிக் அதை ஏதோ என்டர் தான் பண்ணுறோம். ஸோ வந்து அது எப்படி நம்மளுக்கு அந்த எல்லா ரிசல்ட்டையும் ஷோ பண்ணுது, அதில் எப்படி ஷோ பண்ணுதுன்னா, நம்ம அதை என்டர் பண்ணும்போது இது வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் மாதிரி, நம்ம வந்து யார்கிட்டயோ போய்ட்டு ஒரு ரிக்வஸ்ட், எனக்கு இது பண்ணி தரீங்களா, அந்த மாதிரி ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி. ஸோ வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது இது ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக போகும். ஓகேவா, ரிக்வஸ்ட்டாக எங்கே போவோம்னா சர்வர். ஓகே, சர்வர்னா என்னன்னா, சர்வர்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர். ஓகே, அந்த கம்ப்யூட்டரில் தான் நம்ம கோட் பண்ணி வச்ச எல்லா ஃபைலும் வந்து அந்த சர்வரில் தான் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ வந்து இந்த ப்ரௌசர், நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ரௌசர் யார் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எண்ட் யூசர் சொல்லுவோம். எண்ட் யூசர்னா நம்ம யார் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி ப்ரௌசர் சர்ச் பண்ணுறோமோ அவங்க தான் எண்ட் யூசர்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, இப்போ நம்ம சர்ச் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக எங்கே சென்ட் ஆகும்னா சர்வருக்கு சென்ட் ஆகும். ஓகே, சர்வர்னாலும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான், அது கிட்ட வந்து நம்ம ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஓகேவா, ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் த ரிக்வஸ்ட் அந்த சர்வர் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரிக்வஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெஸ்பான்ஸை திரும்ப ப்ரௌசருக்கே சென்ட் பண்ணணும். ஓகேவா, இந்த பேஸ்ட் ஆன் ரிக்வஸ்ட் இவர் வந்து இந்த ஃபைல் கேட்குறாரா, ஃபேஸ்புக்னா ஃபேஸ்புக்கோட ஃபைல்ஸை கேட்குறாரா, அந்த ஃபைல்ஸை வந்து நம்ம வந்து ப்ரௌசருக்கு ப்ரௌசர் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு ஏற்ற ஃபைல்ஸை வந்து இட் வில் பி சென்ட் டு த Google or any browsers. Okay, so it will be browser என்ன பண்ணா, it will be browser interpret and display the web page. Okay, it will be convert the source file into the ப்ராப்பர் வெப்சைட்டாக நம்மளுக்கு வந்து ஷோ பண்ணும். ஓகேவா, ஸோ வந்து இதுதான் வந்து ஒரு ப்ராசஸ். whenever we இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரௌசரில் போகும்போது இப்போ சர்ச் பண்ணிங்கன்னா என்ன நடக்கும்ட்டு இதுதான் ப்ராசஸ். ஓகேவா, பேசிக்காக அது ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக போய் சர்வர் கிட்ட போகும். சர்வர் வந்து அதுக்கு பேஸ்டாக கண்டெயின், இப்போ என்ன ஃபைல்ஸ்னா HTML, CSS, JavaScript இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராமிங் ஃபைல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அந்த சோர்ஸ் கோடை வந்து ப்ரௌசர் கொடுக்கும். ப்ரௌசர் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இன்டர்பிரேட் பண்ணும். இன்டர்பிரேட்னா மொழி மாற்றி அது கம்ப்யூட்டரில் அதுக்கு நம்ம எப்படி வெப்சைட் எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்கோமோ பேஸ்ட் ஆன் அந்த டிசைன் வந்து நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணி நம்ம வெப்சைட்டில் நம்ம ப்ரௌசரில் ஷோ பண்ணோம். ஓகே, திஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹவு த வெப்சைட் ஆர் ஒர்க். ஓகே, பேசிக்கலி இட் வில் பி ஒர்க் இன் த ரிக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார்மேட். அண்டர்ஸ்டாண்ட், புரியுதா எப்படி ஹவு த வெப்சைட் ஒர்க்ன்ட்டு. ஓகே, திஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ். ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, now we going to learn இப்போ நம்ம ஒரு வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, எப்படி ஸ்டெப்பாக நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது, எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் டு கிரியேட்டிங் அ வெப்சைட், step by step process to how to be creating a website. And what is the process of website development. Okay, and இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்றோம்னா வெப்சைட்டை, the website development means creating a website from scratch. Okay, it include planning, designing, building, testing and the launching. Think of it like a, okay, it's a similar like whenever we developing a building, developing a house or any building, first we need to plan. Okay, and after we need to design and we need to collect every materials and tool, then only we can build these things. Okay, so this is the same process whenever we developing a website. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா பிளான் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டிசைன் பண்ணணும், பில்டிங், டெஸ்டிங், லான்ச்சிங் அ வெப்சைட். ஓகே, இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்டெப்பாக நம்ம ஒரு வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணுறது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிளான் பண்ணணும். ஓகே, பிளானிங்னா என்னன்னு பார்க்கலாமா. பிளானிங்னா understand what the website is for. Okay, first we need to understand what the website is we need to build. Okay, எதுக்காக நம்ம வெப்சைட் பில்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்னன்னா, இப்போ வந்து ஒரு இகாமர்ஸ் வெப்சைட்னா என்னன்னா, நம்ம அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி வெப்சைட்டில் வந்து இகாமர்ஸ் வெப்சைட்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்டை சேலும் பண்ண முடியும், பையும் பண்ண முடியும். ஓகேவா, ஸோ வந்து சேல் த ப்ராடக்ட், பை த ப்ராடக்ட்,
ஸோ திஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் அ இ-காமர்ஸ் வெப்சைட். ஓகே, இப்போ வந்து உங்கள் வெப்சைட் வந்து இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்டா இல்லை வந்து பிளாக்னு என்ன, ஆர்டிக்கல், எல்லாருமே ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்களே, அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தெல்லாம் ஷேர் பண்ணுவாங்களே. ஓகே, தட் இஸ் கால் ஆர்டிக்கல். ஆர்டிக்கல் வந்து அந்த பிளாக்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, என்னென்ன விஷயம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறது தான் பிளாக். ஓகே, அண்ட் ஸ்கூல் சைட் காலேஜ் சைட் மாதிரி. ஸ்கூல் சைட் காலேஜ்னா இப்போ நம்ம ஒரு காலேஜில் என்ன இருக்கும், நம்ம அட்மிஷன் டீட்டெயில்ஸ், நம்ம காலேஜோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீட்டெயில்ஸ். ஓகே, எவ்ரி திங் வில் பி இன் த காலேஜ் ஆர் ஸ்கூல் வெப்சைட். ஓகே, ஸோ தட் கேன் பி ஷோ கேஸ் அவர் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குன்றத ஷோ பண்றது. ஓகே, ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எதுக்காக நம்ம இந்த வெப்சைட்டை நம்ம பில்ட் பண்றோம், எந்த விஷயத்துக்காக. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் வி நீட் டு கிரியேட்டிங் அ வெப்சைட். ஸோ ஆஃப்டர் தட் என்ன பண்ணணும்னா என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் நமக்கு வேணும். ஓகே, ஆஃப்டர் தான் நம்மளுக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும், லைக் வந்து கான்டாக்ட் ஃபார்ம், லாகின் ஃபார்ம், ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம். ஓகே, இந்த மாதிரி என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் நம்மளுக்கு வேணுமோ அதை வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணணும். லைக் வந்து எனக்கு வந்து இந்த பட்டன் வந்து இந்த சைஸில் இருக்கணும், எனக்கு வந்து இங்கே வந்து இந்த மாதிரி டிசைன் இருக்கும், இங்கே வந்து என்னோட ப்ராடக்ட்டோட ஷோ பண்ணணும். ஓகே, ஸோ வந்து இந்த மாதிரி என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் வேணுமோ அதை வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் கேட்டு வச்சுக்கணும் கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து. ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் தட் வி நீட் டு பில்ட் தட் வெப்சைட். மேக் அ சிம்பிள் லேஅவுட் ஆர் ஸ்கெட்ச் ஆஃப் அ பேஜஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம சும்மா ஒரு சிம்பிள் லேஅவுட் வந்து சும்மா ஸ்கெட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒயர் ஃப்ரேம்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, ஒயர் ஃப்ரேம் மீன்ஸ் இங்கேருந்து தொட்டால் இங்கே போகணும். ஓகே, ஸோ வந்து whenever I need to click this button, it will be navigate to the this kind of page. Okay, so that are the things are wireframing. Okay, so we need to plan everything in this the planning session. Okay, இந்த பர்ஸ்ல வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா என்னென்ன நம்மளுக்கு தேவை, எதுக்காக நம்ம வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணுறோம், என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும், எல்லாமே எப்படி ஒர்க் ஆகுது, எவ்ரி திங் வில் பி இன் திஸ் த பிளானிங். ஓகே, அண்ட் ஆஃப்டர் நம்ம பிளான் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா பிளானிங், அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா டிசைனிங். ஓகே, டிசைனிங்கில் என்ன பண்ணுவோம்னா சூஸ் த லுக் அண்ட் ஃபீல். ஓகே, டிசைனிங்னா என்ன, ஃபர்ஸ்ட் கலர், ஃபாண்ட், லே அவுட். ஓகே, எவ்ரி திங் எப்படிலாம் இருக்கணும். ஓகே, எப்படிலாம் இருக்கணும், அண்ட் these are the things are called as a design. Okay, design how each page will be look on phone and computer. Okay, we need to design everything like responsive என்னன்னா நம்ம ஃபோன், இப்போ நம்ம ஒரு வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணுறோம், நம்ம லேப்போட ஸ்க்ரீன் சைஸ் வேறு, ஃபோனோட ஸ்க்ரீன் சைஸ் வேறு, டேப்லெட்டோட ஸ்க்ரீன் சைஸ் வேறு. ஓகேவா, ஸோ வந்து நம்ம ஒரு வெப்சைட் வந்து இப்போ லேப்டாப்பில் கிரியேட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த லேப்டாப்போட ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கு ஓகே இட்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நான் அதே வெப்சைட்டை நான் ஃபோனில் லோட் பண்ணேன்னா அந்த ஸ்க்ரீன் சைஸ் வந்து டெக்ஸ்ட்லாம் கீழே வந்துடும். ஓகே, ஸோ வந்து இது ப்ராப்பராக ஃபார்மேட்டடாக இருக்காது. ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரெஸ்பான்சிவ்ன்ற ஒரு மெத்தட் இருப்போம். அது வந்து ரெஸ்பான்ஸ்னா என்னன்னா எல்லா ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கும் செட் ஆகிற மாதிரி ஒரு வெப்சைட்டை டிசைன் பண்ணணும். ஓகேவா, ஸோ இந்த டிசைன் செஷனில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த வெப்சைட் வந்து எல்லா ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கும் எப்படி சூட்டபிளாக இருக்கும்ன்றத டிசைன் பண்ணுவோம். And tool like Figma, Canva, Adobe XD can be help design visually. அண்ட் ஃபிக்மானா அது ஒரு டூல். ஓகேவா, ஃபிக்மா, கேன்வா, அடாப்ட் எக்ஸ்டி இதெல்லாம் வந்து ஒரு டூல். ஓகே, எதுக்காகனா இந்த டிசைனிங் ஸ்டெப்பில் வந்து இதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, எப்படி வந்து ஃபோனுக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து எப்படி கரெக்டாக ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும், எப்படி கம்ப்யூட்டர் கேஸ் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ அதுபடி நம்ம என்ன பண்ணோம், எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ணுவோம். ஓகேவா, ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் டிசைனிங் செஷன். பேசிக்காக இந்த டிசைனிங் செஷன் வந்து யார் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னா யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனர்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. அவங்க தான் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த டிசைனிங்
கேன்வா, ஃபிக்மா, அடாப்ட் எக்ஸ்டி எவ்ரி திங் இந்த டூல்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து டிசைன் பண்ணி தருவாங்க. ஓகே. அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் after the designing, after the designing we need to go for front end development. And basic of front end development என்னென்ன யூஸ் பண்ணா HTML, CSS, JavaScript and library like React.js, Angular framework. Okay, so we need to use these things also. Okay, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி டூல் எல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப் பண்ணுவோம். ஓகே, build the behind the scenes part, logic, database, creating a features like login system, storing messages, orders. Okay, so sorry, யூஸ் HTML, CSS, JavaScript வச்சு நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன ஃப்ரண்ட் எண்ட் என்ன, நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்குறோமோ அதான் எல்லாமே ஃப்ரண்ட் எண்ட். ஓகே, என்னெல்லாம் வெப்சைட் பார்க்குறோமோ அதெல்லாம் ஃப்ரண்ட் எண்ட். லைக் பட்டன், இமேஜஸ், டெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் ஃப்ரண்ட் எண்டில். அண்ட் ரெஸ்பான்சிவாகவும் டிசைன் பண்ணுவோம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் டேட்டாபேஸ், லாஜிக் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம். லைக் இதுக்கெல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணால் பைத்தான், ஜாவாஸ்கிரிப்ட், பைத்தானில் ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது, Django, Flask. These are the one of the framework to whenever we need to build a backend, we just using this framework like Python, Django, Flask. And it also having some JavaScript also capable for building a backend, and PHP also having a capable for building a backend. Okay, first we need to understand which technology we need to use in our backend, front end and database. Okay, இது வந்து நம்ம எங்கன்னா பிளானிங் செஷன்ல நம்ம பண்ணுவோம், என்னென்ன டெக்னாலஜி டெக்ஸ்டாக் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா, ஸோ வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேஸ்ட் அந்த திங் எதுக்கான லாஜிக் மீன்ஸ் இப்போ ஸ்விக்கின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்விக்கியோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எந்த ஹோட்டலோ அந்த ஹோட்டலில் நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறோம். அந்த ஆர்டர் வந்து டெலிவரி பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஃபோனில் வந்து இங்கேருந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி லொக்கேட் ஆகும். அந்த மாதிரி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அங்கே போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு கஸ்டமர் லொக்கேஷன் ஷோ ஆகும், போய் அவங்க டெலிவரி பண்ணுவாங்க. ஓகே, திஸ் அ ப்ராசஸ். இந்த எவ்ரி ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸில் இதெல்லாம் எல்லாமே ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ். ஸோ வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேக் எண்டில் நம்ம ப்ராப்பராக டெவலப் பண்ணணும். ஓகே, தட் இஸ் த லாஜிக். ஓகே, பிஸ்னஸ் லாஜிக். அதுக்கெலாம் தான் நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா பைத்தானில் ஜாங்கோ, ஃப்ளாஷ் இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃப்ரேம் ஒர்க்னா என்னென்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம திருப்பி கோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க மாட்டோம். ஸோ வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக நம்ம பண்ண ஃபீச்சர்ஸோட கோடிங்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம திரும்ப ரைட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம் பைத்தானில். ஸோ பைத்தானில் ஆல்ரெடி ரிட்டர்ன் பண்ணி வச்ச கோட்லாம் வந்து டிஜாங்கோ, ஃப்ளாஸ்க்ன்ற மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இருக்கும். ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் இம்போர்ட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிப்போம். ஓகே, தட் இஸ் கால் ஃப்ரேம் ஒர்க். லைக் லைப்ரரி மாதிரி, லைப்ரரியில் என்ன பண்ணுவோம், எல்லா புக்கும் ஸ்டோர் ஆகிருக்குமோ அதே மாதிரி எல்லா கோடும் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணால் இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிப்போம். அண்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பிளானிங் பண்ணிட்டு டிசைன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் எல்லாமே பண்ணிட்டோம். ஸோ வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வெப்சைட் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதான்னு நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணணும். ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா வாட் இஸ் டெஸ்டிங். ஸோ வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லாமே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா, இஃப் தேர் இஸ் எனி பக்ஸ், எனி எரர்ஸ், ஓகே ஏதாவது ப்ரோக்கன் லிங்க் இருக்கா. ஸோ வந்து we need to test in this test session and make sure it is fast and easy. ஓகே, டெஸ்டிங் செஷனில் என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ நம்ம ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணிட்டோமா, ஏதாவது ஃபியூச்சர்ஸ் பண்ணும்போது எரர் வருதா, பக்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா, அண்ட் whenever loading any link it will be faster or not. ஓகே, நம்ம ஏதாச்சும் லிங்க் ஏதாச்சும் லோட் பண்ணும்போது இதான் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கா இல்லைனா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கா. ஓகே, எல்லாத்தையும் வந்து டெஸ்டர்ஸ்ன்னு இருப்பாங்க. ஓகேவா, டெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. டெஸ்ட் பண்ணி எல்லா வெப்சைட்டும் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதுன்னா மட்டும்தான் கிளைண்ட் கிட்டே டெலிவரி பண்ண பெர்மிஷன் வரும். ஓகே, அதர்வைஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம், அகைன் டெவலப்பர் கிட்ட போயிட்டு டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அகைன் வந்து அவங்க ஏதாச்சும் பக்ஸ் ஏதாச்சும் எரர் சொன்னாங்கன்னா அந்த இடத்த வந்து we need to check and solve the error. Okay, then only again we need to
give to the tester, and whenever the tester accept the things, it will be delivered to the customer. And எப்படி டெலிவரி, ஓகே ஆஃப்டர் டெஸ்டிங் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்தாச்சு. ஓகே, இந்த செஷன் ஆஃப் டெஸ்டிங்கில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, இஃப் தெர் இஸ் எனி டெஸ்ட், இஸ் தேர் எனி பக், வி நீட் டு ஃபிக்ஸ். ஓகே, இஃப் தெர் இஸ் எனி நீட் டு ஃபிக்ஸ், வி நீட் டு டெல் டு த டெவலப்பர். அண்ட் டிப்ளாய்மெண்ட் என்னன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு வெப்சைட்டை நம்ம லேப்ல கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, நம்ம லேப்ல எல்லாமே ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, அது வந்து நம்ம லேப்ல மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ வந்து இப்போ நம்ம friend or any relative having that say having a laptop, whenever it cannot be show in that laptop. Okay, so like இப்போ நம்ம ஒரு ஆப் ஆர் வெப் ஆப் ஏதாச்சும் கிரியேட் பண்ணோம்னா அது நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும்னா we need to deployment. Okay, deployment means இப்போ பிளே ஸ்டோர்ல தானே பிடிஎல் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ சிமிலர் லைக் we need to deploy பண்ணாதான் எல்லாராலையுமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்மளோட சோர்ஸ் ஃபைல்ஸை சர்வர்னு சொல்லணும் தெரியுமா, ஆல்ரெடி நம்ம சர்வர் என்னன்னு பார்த்தோம்ல, அந்த சர்வரில் நம்ம எல்லா ஃபைல்ஸும் சோர்ஸ் ஃபைல்ஸை போடுவோம். ஓகே, அதுக்கு என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டொமைன் நேம் வாங்கணும், சர்வர் ஹாஸ்ட் பண்ணணும் நம்ம வெப்சைட்டை. ஓகே, ஸோ தென் ஒன்லி எவ்ரி ஒன் கேன் ஆக்சஸ் யுவர் வெப்சைட். Okay, then only everyone can access your website in the around the world. Okay, yeah, உங்க வெப்சைட்டை ஆன்லைன் பண்ணால் மட்டும்தான் எல்லாராலையும் ஆக்சஸ் பண்ணியும். ஸோ வந்து என்ன பண்ணணும்னா, put the website on live on internet. Okay, if the server என்னன்னா 24 hours, okay, full day வந்து வித் இன்டர்நெட் கனெக்ஷனோட இருக்கு கம்ப்யூட்டர், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சர்வர். ஓகே, ஸோ நம்ம அந்த ஃபைலில் போடும்போது யாராவது ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கும்போது அந்த சர்வர் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த ரிக்வஸ்ட் இட் வில் பி sending a your source code. Okay, and the browser என்ன பண்ணா source code வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணி நமக்கு ஒரு வெப்சைட்டா ஷோ பண்ணும். ஓகே, so like use platform like GitHub, Pages, Vessel and Netflix for front end, and use Erco, Render and cloud servers for back end. Okay, so deployment என்னன்னா, we need to make our website everyone can access. Okay, that is called deployment. Okay, and what is maintenance? The maintenance என்னன்னா, that keeps a website update and secure. இப்போ நம்ம ஒரு வெப்சைட்டை லைவ் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா, கஸ்டமர் கிளைண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் படி நம்ம லைவ் பண்ணிட்டோம், அவ்வளோதானா எல்லா விஷயமும் முடிஞ்சிருச்சா? இல்லை. ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, we need to maintain. லைக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, வாட்ஸ்அப் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா, இப்போ ரீசெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதாவது புது ஃபியூச்சர்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதேமாதிரி அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்கா ஒவ்வொரு டைம் லைனுக்கும். வாட்ஸ்அப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்காக சிம்பிளாக இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அனிமேஷன் அப்கிரேட் பண்ணிருக்காங்க, நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணிருக்காங்க, புது ஃபீச்சர்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்து செட் ஆனால் வச்சுட்டு இருக்காங்க. இல்லைன்னா செட் ஆகலைன்னா இட் வில் பி ரிமூவ்டு. ஓகே, ஸோ வந்து இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்கிரேட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணோம்னா அதுக்கப்புறம் கிளைண்ட் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் வேணும் அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா we need to build that features. Okay, and that is called maintenance, and keep the website updated and secure. If there is any problem in security, we need to change these things. And is there any problem in updation and upgrading, we need to change for that. Okay, and fix any issue that comes from, if that's a problem on that, we need to fix that issue and add new features if needed. If client asking I need this kind of feature, we need to add based on the client requirement. Okay, that is called maintenance. Okay, we need to regularly monitor the website in the regular basis. Okay, that is called maintenance. Okay, this is a process. Okay, basically this is a process. ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணனும்னா இதெல்லாம் தான் process. Okay,
first we need to understand the theory. Okay, then only we're going to learn tech stocks. Okay, in the web development, the Git and GitHub, யாருக்காச்சும் Git and GitHubனா என்னன்னு தெரியுமா? And version control. ஓகே, நான் இப்போ ப்ரீவியஸாக சொன்ன எக்ஸாம்பிள், இப்போ வாட்ஸ்அப் இருக்குன்னா வாட்ஸ்அப் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு அப்டேட் வச்சுருப்பாங்களா. ஃபஸ்ட்டு வந்து வெர்ஷன் 1 இருக்கும். ஓகே, செகண்ட் பர்ஸில் என்ன பண்ணால் வெர்ஷன் 2.0. ஓகே, வெர்ஷன் 3, வெர்ஷன் 4. ஓகே, வி நீட் டு பில்டிங் அப்கிரேட் பண்ணி நியூ வெர்ஷன் அகைன் விட்றாங்க. ஓகே, இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வெர்ஷன் விட்றாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஹேவிங் சம் இஷ்யூ. ஓகே, என்னன்னா இப்போ வந்து நான் மெசேஜ் சென்ட் பண்ணும்போது எனக்கு சம்திங் எரர் ஷோ ஆகுது, மெசேஜ் சென்ட் ஆகலை அப்படின்ற ஒரு இஷ்யூ வருது. இப்போ அவங்க அப்கிரேட் பண்ணதுனால சம்திங் ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த எரர் வந்து எல்லா யூஸருக்கும் வருது. ஓகேவா? ஸோ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அகைன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டைம் ட்ராவல் மாதிரி ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனுக்கு போயிடுவாங்க. ஓகேவா? ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனுக்கு போயிட்டு ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனுக்கு வந்து எல்லா யூஸரையும் யூஸ் பண்ண வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த புதுசாக அந்த வெர்ஷனில் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அனலைஸ் பண்ணி ஆஃப்டர் கரெக்ஷன் இட் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டிங் தட் ஃபியூச்சர் அகெயின். ஓகே, ஸோ என்ன நடக்குதுன்னா இப்போ வெர்ஷன் 1 இருக்கா, வெர்ஷன் 1ல் அப்புறம் வெர்ஷன் 2க்கு போயிருக்காங்க. என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வெர்ஷன் 2ல இருந்து இப்போ 3க்கு போகிறாங்க. 3ல வந்து இப்போ எரர் வருது. அகைன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெர்ஷன் 2க்கே போயிடுவாங்க. ஓகே, 2 பண்ணிவிட்டு வெர்ஷன் 3 எப்போ வந்து அவங்க ரெடி பண்ணுறாங்களோ அப்போ வந்து வெர்ஷன் 3யை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, லைக் டைம் ட்ராவல் மாதிரி. இப்போ நம்மளுக்கு எதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் பின்னாடி நம்ம பாஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு அந்த பாஸ்ட்டை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து நார்மலாக ப்ரெசண்ட்டுக்கு வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் லைக் அ டைம் ட்ராவல். தட் இஸ் கால் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல். வெர்ஷன் கண்ட்ரோல்னா என்னன்னா கிட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிட் ஜஸ்ட் கூகுளில் வந்து கிட் டவுன்லோட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் வந்து இப்படி காட்டும். ஓகேவா? இதான் வந்து கிட். whenever click என்ன ஓஎஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ, மேக்காக இருந்தால் ஆப்பிள் இருந்தால் ஆப்பிள், விண்டோஸ், லினக்ஸ். ஓகே, ஸோ விண்டோஸ்னால் விண்டோஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த வெர்ஷன் வேணுமோ 64 பிட். ஓகே, இது ஜஸ்ட் கிளிக் டவுன்லோட் கொடுத்தா நம்மளுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும். ஓகேவா? ஆமாம், நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். ஸோ வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணல. இந்த சர்ச்சில் போயிட்டு ஓகே விண்டோஸ் ஆர் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகும். ஓகேவா? ரன் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, அதில் வந்து ஜஸ்ட் சிஎம்டின்னு சர்ச் பண்ணி என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா காமன் ப்ராம்ப்ட் எப்படியோ ஒர்க் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ வந்து என்ன பண்ணோன்னா ஜஸ்ட் கிட்னு டைப் அடிச்சு கிட்னு டைப் அடிச்சு மைனஸ் வெர்ஷன் பிரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா கிட்டோட வெர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஷோ ஆகும். ஓகேவா? கிட் வெர்ஷன் 2.50.1 விண்டோஸ் 1 அப்படின்ட்டா கிட் வந்து நம்மளோட சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ வந்து திஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டாலிங் அ கிட். ஓகே, கிட்னா என்னன்னு தெரியும். இப்போ வந்து கிட்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா டைம் ட்ராவல் மாதிரி. இப்போ நம்ம ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் வந்து புது வெர்ஷனில் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அகைன் வந்து ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனுக்கே போயிட்டு புது வெர்ஷனை
செக் பண்ணி நம்மள பர்ஃபெக்ட் ஆக்கிட்டு போய் திரும்ப ப்ரெசென்ட்டுக்கு வந்துடும். ஓகே, தட் இஸ் லைக் similar like time travel. Okay, what do we need to version control? Okay, backup your work automatically. Okay, version control னா என்னன்னா வெர்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஓகே, இஃப் ஏதாவது புது வெர்ஷன் வந்தா அதில் எதாவது ஏறர்னா அது நம்ம பின்னாடி வெர்ஷனுக்கு போயிட்டு திரும்ப அதை சரி பண்ணிட்டோன்னே நம்ம ப்ரெசென்ட் வெர்ஷனுக்கு வந்துடும். ஓகே, அண்ட் பேக்கப் யூர் கோட் ஆட்டோமேட்டிக்லி. ஓகே, நம்ம இப்போ வாட்ஸ்அப் வந்து சம்திங் சோர்ஸ் கோட்னா நம்ம கோட் மூலமாக தான் உருவாக்கியிருக்கோம் வாட்ஸ்அப்பை. ஓகே, ஸோ வந்து என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனோட கோட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கோம். ஓகே, தட் இஸ் அ ஒர்க் ஆஃப் Git. Okay, backup your code automatically and collaborate with others easily. Keep history of change and experiment without breaking your project. ஓகே, கிட் இருக்கிறதுனால நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரி, ஓகேவா, இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஆப் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணோம்னா அந்த ஆப்போட ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன், செகண்ட் வெர்ஷன், தேர்ட் வெர்ஷன், ஃபோர்த் வெர்ஷன், எவ்ரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஆப் வில் பி சேவ்ட் இன் த கிட். ஓகே, பை த யூஸ் ஆஃப் கிட். ஓகேவா, அண்ட் இப்போ நம்ம எதாவது புதுசாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறோன்னா, இப்போ எதாவது புது ஃபியூச்சர்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோன்னா வித்தவுட் பிரேக்கிங் யுவர் ப்ராஜெக்ட். இப்போ நம்ம புதுசாக எதாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா நம்ம ப்ராஜெக்ட் வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் வி கேன் டெஸ்ட் ஃபார் தட். இப்போ ஏதாச்சும் பாதிப்பு இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், திரும்ப பாஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனுக்கே நம்ம வந்துடுவோம். ஸோ வந்து இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, தட் இஸ் அ ரீசன் ஆஃப் வை வி யூசிங் அ கிட். ஓகே, and Git is a free open source. Everyone can access in the world. Okay, பேசிக்கா என்னன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓகே, யார் வேணா எப்போ வேணா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இட் ஃப்ரீ தான். ஓகே, யார் வேணா இஃப் தேர் இஸ் எனி அப்கிரேட்னா யார் வேணா அப்டேட் பண்ணலாம். Git and track changes in your code. It will be tracking any changes. If there is any code, any changes in your code, it will be tracked. Okay, that is called track changes in your code and works offline and online. Okay, offlineல கூட நம்ம Git யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, அண்ட் யார் கிரியேட் பண்ணானா லினக்ஸ் ட்ரோவல்ஸ் இன் 2005ல. ஓகேவா, யாரா லினக்ஸ் உருவாக்கியிருப்பார் ஒருத்தர். ஓகேவா, ஸோ வந்து அவர் பேர் தான் லினக்ஸ் ட்ரோவல்ஸ். ஓகே, அவர் தான் வந்து கிட்டையும் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் கிட் வர்சஸ் கிட்ஹப். And Git versus GitHub. What is Git? Git is a tool of tracking your code. Version control சொல்லனா it will be tool. என்ன பண்ணணும்னா track your code. உங்களோட கோடை track பண்ணும். If there is any changes, it will be track that changes. Okay, so what is GitHub? Okay, GitHub na என்ன? GitHub is a website. Okay, just வந்து GitHub Gitனா version control. இப்போ வந்து நான் என்ன டைப் பண்ணுறேன், GitHubன்னு சர்ச் பண்ணுறேன். GitHubனா இட் வில் பி ஷோ லைக் திஸ். ஓகே, எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் இருக்கு, அதனால லாகின்ல ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துருச்சு. ஓகே, இதுதான் GitHub. ஓகே, GitHubனா என்னன்னா நம்ம ட்ராக் பண்ணுறோம்ல, இப்போ கோடில் ஏதாவது சேஞ்சுனா நம்ம வெர்ஷன் கண்ட்ரோலை வச்சு ட்ராக் பண்ணுறோம். ஓகேவா, இப்போ வந்து அந்த கோட் சோர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணி வைக்கணும். ஓகே, எவ்ரி கோட் சேஞ்சஸ் வந்து கோட்ஸ் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அந்த வெர்ஷனையும் நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கணும். இப்போ ஏதாச்சும் மாற்றணும் அந்த வெர்ஷனையும் நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கணும். ஸோ வந்து எல்லா சோர்ஸ் கோடையும் சேவ் பண்ணி வைக்கிற இடம் என்னன்னா GitHub. ஓகே, GitHubனா என்னன்னா எல்லா சேஞ்சஸையும் சேவ் பண்ணி வைக்கிற இடத்த தான் ஸ்டோரேஜ். ஓகே, லைக் ஃபோல்டர் மாதிரி. ஓகேவா, எல்லா சேஞ்சஸையும் ஒரு ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ணி வைக்கிற இடம் தான் GitHub. ஓகேவா, இந்த GitHubல என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லா சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரெப்பாசிட்டரின்னு சொல்லுவோம். ரெப்பாசிட்டரினா நம்ம ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறோம்ல சிஸ்டமில்,
இந்த சேம் அஸ் நம்ம கிட்டப்ல ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணுவோம். ஓகே, அந்த ரெபாசிட்டரி எப்படி கிரியேட் பண்ணோம்னா, இப்போ கிட்டப்ல போயிட்டு ஜஸ்ட் இந்த ப்ளஸ் சிம் நியூ இருக்கா, இந்த நியூ கொடுத்தீங்கனாலே புதுசாக ஒரு ரெபாசிட்டரிக்கான கிரியேட் அண்ட் நியூ ரெபாசிட்டரி அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷன் காட்டும். அதர்வைஸ் நம்ம எங்கன்னா இங்கே கூட கொடுத்துக்கலாம். இங்கே வந்து நியூ ரெபாசிட்டரின்னு இருக்கா, நியூ ரெபாசிட்டரி கொடுத்தா நம்மளுக்கு வந்து நியூ ரெபாசிட்டரி வந்து வந்துடும். நம்மளுக்கு வந்து ஜஸ்ட் நேம் செட் பண்ணிட்டு கிரியேட் ரெபாசிட்டரின்னு கொடுத்தா புது ரெபாசிட்டரி வந்து நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் லைக் அ ஃபோல்டர். ஓகே, நம்ம எப்படி ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுவோம், ரைட் கிளிக் அடிச்சு நியூ ஃபோல்டர் கொடுத்து ஃபோல்டருக்கு நேம் கிளிக் பண்ணி கிரியேட் பண்ணல, அந்த சிமிலர் லைக் கிட்டப்ல வந்து ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்றது. ஓகேவா? And GitHub is a web-based platform that uses a Git version control, system facilities, collaboration, and code management of software development. Okay, basically GitHub எதுக்குன்னா கோடை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு. And it is a software, it is a service. கிட் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்றோம்ல. இப்போ கிட் டவுன்லோட் கொடுத்தா கிட்டை டவுன்லோட் பண்ணல, டவுன்லோட் பண்ணி அது நம்ம வந்து சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்றது, ஆப் மாதிரி. ஓகே, அப்ளிகேஷன் மாதிரி, கிட் லைக் அப்ளிகேஷன். அண்ட் கிட் ஹப்ன்றது இட் இஸ் அ சர்வீஸ். ஆன்லைன்ல நம்ம வெப்சைட்ல போயிட்டு யூஸ் பண்றோம்ல, ஸோ வந்து இட் இஸ் லைக் அ சர்வீஸ், கிளவுட் ப்ளாட்ஃபார்ம், ஆன்லைன்ல ஸ்டோரேஜ் மாதிரி. ஓகேவா? கிளவுட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இட் இஸ் அ சர்வீஸ். எல்லாருக்கும் ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்கும். ஓகே, ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்கும். Okay, it is like a service. Okay, GitHub னா என்னன்னா, கிட்னா என்னன்னா, okay, screen visible ஆகலாம் நினைக்கிறேன். So okay, just Google git download search பண்ணீங்கனாலே கிட்டோட லிங்க் வரும். ஸோ நம்ம வந்து விண்டோஸ்னா விண்டோஸ், லினக்ஸ்னா லினக்ஸ், அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு கிளிக் டவுன்லோட்ன்றது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து டவுன்லோட் செக்ஷனில் டவுன்லோட் ஆகும். ஓகேவா? கிட். அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னா, சர்ச்சில் போய்ட்டு சிஎம்டின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஓப்பன் ஆகுமா. ஸோ வந்து என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம கிட் போட்டு மைனஸ் கொடுத்து வெர்ஷன்ட்டு சர்ச் பண்ணால் இட் வில் பி ஷோ லைக் கிட் வெர்ஷன் என்னவோ அந்த வெர்ஷனை வந்து ஷோ பண்ணும். ஓகே, ஸோ வந்து இப்போ வந்து கிட் வெர்ஷன்ட்டு நம்ம சர்ச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து வெர்ஷன் காட்டுச்சுன்னா கிட் வந்து நம்ம சிஸ்டமில் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதுன்ற அர்த்தம். ஓகே, அதர்வைஸ் வந்து கிட் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலைன்ற அர்த்தம். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் தட் கிட்டப்னா என்னன்னா, கிட்டப்னா வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், வெப்சைட் மாதிரி. ஓகே, வெப்சைட் வந்து கிளவுட், அவங்க வந்து என்னன்னா ஸ்பேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? நம்ம ஃபோல்டரில் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுல ரெபாசிட்டரி, அந்த மாதிரி ஆன்லைனில் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி நம்மளோட கோடை எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணி வைக்கிற இடம் தான் கிட் ஹப் பண்ணுவோம். ஓகே, இதில் வந்து நியூ ரெபாசிட்டரி நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா, இது கொடுத்தா நான் ஸ்டார்டிங் நீங்கள் கிட்டப் புதுசாக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு லாகின் எல்லாமே கேட்கும். ஓகே, நார்மலாக நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் எப்படி லாகின் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி லாகின் டீடைல்ஸில் கேட்கும். வெரிஃபிகேஷன் ஓடிபிலாம் கொடுத்து லாகின் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இங்கே நியூன்னு கொடுக்கும்போது நியூ கொடுத்தா நம்மளுக்கு வந்து ரெபாசிட்டரிஸாக கிரியேட் ஆகுதா. ஸோ வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம இங்கே ரெபாசிட்டரி நேம் வேணும் அதை போட்டுட்டு கிரியேட் கொடுத்தா நம்ம எப்படி நம்ம சிஸ்டமில் ரைட் கிளிக் அடிச்சு நியூ ஃபோல்டர் கொடுப்போமோ அதே சிமிலர் லைக் இங்கே ஆன்லைனில் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி. அதர்வைஸ் நம்ம இங்கே கிரியேட் ரெபாசிட்டரி கொடுத்து நியூ கிரியேட் கொடுத்தா கூட நியூ ரெபாசிட்டரி சிமிலர் லைக் அதே மாதிரி வரும். ஓகே, ஸோ நம்ம இப்படி கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா நம்மளோட கோடோட சேஞ்சஸ் வந்து இதை ட்ராக் பண்ணும். ஓகே, கிட்ட வந்து என்ன டைம் ட்ராவல் மாதிரி ட்ராக் பண்ணுமா, எல்லா சேஞ்சஸையும் ட்ராக் பண்ணுமா. ஸோ வந்து அந்த சேஞ்சஸ்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் கிட்டப் யூஸ் பண்ணுறோம். புரியுதா? ஓகே, அண்ட்
இட் இஸ் இன்ஸ்டால் லோக்கலி ஆன் சிஸ்டம். ஓகே, இட் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர். இட் இஸ் சாஃப்ட்வேர்னா நம்ம கிட் வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்றோம், டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்றோம். கிட் அங்கே கிட் பேஷ்னு ஒன்று இருக்கா. ஸோ வந்து என்ன பண்ணால் அது ஒரு சாஃப்ட்வேர், நம்ம வந்து அதை டவுன்லோட் பண்ணுறோம். அண்ட் இட் இஸ் அ சர்வீஸ்னா கிட்டப் வந்து சர்வீஸ், நம்ம ஆன்லைனில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். கிட்டப்ன்ற ஒரு வெப்சைட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, அது வந்து சர்வீஸ். அண்ட் இட் இன்ஸ்டால் லோக்கலி ஆன் சிஸ்டம், நம்ம வந்து லோக்கலாக யூஸ் பண்ணுறதுனால. ஓகே, லோக்கலாக இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுனால. இட் ஹாஸ்டட் ஆன் வெப்சைட் பிளாட்ஃபார்மில். ஸோ வந்து அது வந்து வெப்சைட். இட் இஸ் கமாண்ட் லைன் டூல். இட் இஸ் ப்ரொவைடிங் a graphical interface. Okay, these are the difference between Git and GitHub. Okay, okay, types of version control பார்க்கலாம். Okay, types of version control. Now there's three types of version control. One வந்து local version control, centralized version control, distributed version control. Okay, first வந்து localized version control என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, லோக்கலைஸ்ட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ற ஃபோல்டர்ஸ் உள்ளதா எல்லா சோர்ஸ் கோடும் இருக்கும். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சும்மா ஒரு டிஜாங்கோ ஒரு ஃபோல்டர் வச்சிருக்கேன் பாருங்க. ஸோ வந்து இதை நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். சிஎம்பியில் ஓகே, இதுதான் விஎஸ் கோட். ஓகே, ஸோ வந்து இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் இருக்குன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷனை வெர்ஷன் 1 போட்டு நம்ம ஃபோல்டர்லேயே நம்ம லேப்டாப்லேயே ஒரு வெர்ஷன் இந்த கோட் எல்லாத்தையும் நான் அப்படியே சேவ் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஓகேவா. ஸோ வெர்ஷன் 2னா திரும்ப அது பக்கத்தில் வெர்ஷன் 2ன்ட்டு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அந்த கோடு இப்போ புதுசாக அப்கிரேட் பண்ண கோடை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுப்பேன். வெர்ஷன் 3ன்றதையும் அப்படியே சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பேன். ஓகேவா. அது வந்து என்னன்னா ஒரு டேட்டா பேஸில் சேவ் பண்ணி வச்சுப்பேன் வச்சுக்கோங்களேன், லோக்கல் கம்ப்யூட்டர்லேயே. ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இட்ஸ் நார்மல். ஓகே, நார்மலாக நம்ம ஒரு ஃபோல்டரில் வெர்ஷன் 1, வெர்ஷன் 2, வெர்ஷன் 3ன்ற மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகே, இந்த ப்ராசஸ் என்ன சொல்லலாம், லோக்கல் கம்ப்யூட்டரில் சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுனால லோக்கலைஸ்ட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல். ஓகே, எல்லா வெர்ஷனையும் நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேயே நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறது தான் லோக்கலைஸ்ட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரியுதா? ஓகே, வெர்ஷன் கண்ட்ரோல்னா என்னன்னு புரியுதா? ஒவ்வொரு வெர்ஷனையும் எதாவது அப்கிரேட் பண்ணுவோம்ல. இப்போ நம்ம ஏதாச்சும் புது ஃபீச்சர்ஸ் அப்டேட் பண்ணோம்னா அந்த இந்த வெர்ஷனில் ஒரு வெர்ஷன் இருக்குமா, இதோட கொஞ்சம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் அதிகமான ஃபீச்சர்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம். அந்த வெர்ஷனை வந்து வெர்ஷன் 2ன்ற ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம். அதே வந்து இங்கே வெர்ஷன் 3ல பார்த்தீங்கன்னா அதோட கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணுறத வெர்ஷன் 3ன்றது சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம். ஓகே, இதுதான் வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல். ஓகே, இதை வந்து நம்ம லோக்கலைஸ்டு கம்ப்யூட்டர்லேயே சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தால்தான் இது வந்து லோக்கலைஸ்டு வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ன்ற சொல்கிறோம். புரியுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருந்தால் லைவ் சாட்டில் கேட்கலாம். ஓகே, ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு ரெபாசிட்டரி. ஓகே, ரெபாசிட்டரினா நான் ஆல்ரெடி அதை பேர் மீன் பண்ணிட்டேன்ல, ஃபோல்டர். ஓகே, ஃபோல்டர் தான் ரெபாசிட்டரின்ட்டு அகைன் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் சென்ட்ரலைஸ்ட் ரெபாசிட்டரி அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா. இப்போ வந்து இது நீங்கன்னா இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ வந்து நாலு பர்சன் வந்து இட் வில் பி கனெக்டிங் இந்த ஒன் டேட்டா பேஸ். ஓகே, டேட்டா பேஸ்ன்றது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம். ஓகேவா. ஸோ வந்து இப்போ வந்து இதில் வந்து மெயின் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும். மெயின் ப்ராஜெக்ட் மீன்ஸ் இப்போ நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் சும்மா ஓப்பன் பண்ணி காட்டினால அந்த மாதிரி சோர்ஸ் கோட் வந்து இது உள்ளே இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதில் தான் இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் மூலமாக இதில் இருக்கிறத நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிப்போம். ஓகே, நம்ம சிஸ்டமில் டவுன்லோட் பண்ணி
அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஏதாச்சும் அப்கிரேட் சொல்றாங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்ல அப்கிரேட் நம்ம சிஸ்டம்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி எல்லாருமே ஓகேவா, எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுல இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் புல் பண்ணி எடுத்துப்பாங்க. ஓகேவா, அதுல இருக்க கோடை வந்து புல் பண்ணி இவங்க சிஸ்டம்ல எடுத்துருப்பாங்க, எல்லா சிஸ்டம்லயும் புல் பண்ணி எடுத்திருப்பாங்க. இப்போ இவங்க எதாவது அப்கிரேட் பண்றாங்கன்னா அதை வந்து புஷ் பண்ணுவாங்க. புஷ் பண்ணும்போது என்னன்னா அவங்க கோட்லாம் வந்து இந்த நடுவில் இருக்க ஒரு ஸ்டோரேஜ்ல சேவ் ஆயிடும். ஓகே, எல்லாருமே அந்த மாதிரி அந்த ஃபார்மெட்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, கமிட் பண்ணுவாங்க, அப்டேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, கமிட்னா கொடுக்குறது, அப்டேட்னா அப்டேட்னாலும் இது பண்றது தான், கொடுக்குறது தான். ஓகே, ஸோ வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா புஷ் புல். ஓகே, புல் பண்ணி அவங்க கோட் ரீசெண்டான என்ன அப்கிரேட் ஆகிருக்கோ அந்த கோடை வந்து எடுத்துட்டு இவங்க அப்கிரேட் வந்து திரும்ப அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, அதுதான் அந்த ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்லணும்னா சென்ட்ரலைஸ் ரெபாசிட்டரி. ஓகே, எல்லா கோடும் வந்து நடுவில் ஒரு சர்வர் இல்லைன்னா நடுவில் ஒரு டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. ஓகேவா, அது வந்து நம்ம ஜஸ்ட் எல்லாரும் கம்ப்யூட்டர் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா, புரியுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே, localized, centralized. And distributed version control. ஓகேவா, இப்போ வந்து என்ன யூஸ் பண்ணா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல். டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் தான் வந்து என்னன்னா GitHub. ஓகே, GitHub வந்து அங்கதான் வருது. ஓகே, இது வந்து நார்மலா நம்ம சென்ட்ரலைஸ் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் பார்த்தோம்ல அது. ஓகே, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னா இப்போ எல்லாருமே அவங்க பிசில ஒர்க் பண்றாங்க. ஓகேவா, எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரு ரெபாசிட்டரி இருக்கும், எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். அந்த ஃபோல்டர்லேயே இவங்க கமெண்ட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஆனால் மெயினான ஸ்டோரேஜ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஒரு பிரான்ச்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, கிட்டப்ல. ஓகே, அந்த பிரான்ச்ல மட்டும் தான் மெயினான சோர்ஸ் கோட் இருக்கும். ஓகேவா, இந்த ரெபாசிட்டரியில வந்து இவங்க ஆக்சஸ் பண்ணி சேஞ்சஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறதெல்லாம் இந்த ரெபாசிட்டரியில சேவ் ஆகிட்டு இருக்கும், எல்லாருக்கிட்டையும் சேவ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகேவா, அண்ட் நடுவில் இம்பார்ட்டன்டான ஸ்டோரேஜ் வந்து எல்லாமே மெயின் ரெபாசிட்டரியில தான், மெயின் ஃபோல்டர்ல தான் ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகேவா, இப்போ ஏதாச்சும் இவங்க மிஸ்டேக் பண்றாங்க, இல்லை இதுல எரர் வந்துருச்சு, இல்லைன்னா இந்த ரெபாசிட்டரி ஏதோ டிலீட் ஆயிடுச்சுன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா இந்த ரெபாசிட்டரி இருக்கும், இல்லை இந்த ரெபாசிட்டரி இருக்கும். ஓகே, எல்லாமே போயிடுச்சுனாலும் மெயின் ரெபாசிட்டரி ஸ்டில் நம்ம கோடை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வந்து இந்த மாதிரி கோட் லாஸ், இந்த மாதிரி சர்வர் டவுன் சம்திங், இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இங்கே வந்து சென்ட்ரலைஸ்டாக ஒரு ரெபாசிட்டரியை வச்சுருக்கோம். அந்த மாதிரி மினி ரெபாசிட்டரி வச்சுருக்கோம். இஃப் தெர் இஸ் எனி ஒன் திங் இஸ் லாஸ், another 3 thing repository will be having our code. So that is why we using this repository. Okay, அதான் நம்ம இதுக்காக தான் நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்றோம். டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னா எல்லா இடத்துலயும் நம்ம வெர்ஷன் கண்ட்ரோலை யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஓகே, புரியுதா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல்னா என்னன்ட்டு? ஓகே, என்னன்னா cmd to opening our VS Code. இப்போ ஒர்க்கிங் டைரக்டரினா என்னன்னா இதுதான் நம்ம ஒர்க்கிங் டைரக்டரி. இப்போ வந்து நான் ஒரு புது ஃபங்க்ஷன் நான் புதுசாக இப்போ ஏதோ கிரியேட் பண்ணுறேன்னா புதுசாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணேன்னா இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா, ஸோ வந்து இது வந்து நான் லோக்கலில் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ வந்து இப்போ நான் ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபைலை வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ நான் வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து ரெபாசிட்டரியில் ஸ்டோர் பண்ணணும். ஸோ வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு கிட் ஆடுன்னு. ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கிட்டை கனெக்ட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிட் வந்து இதில் கனெக்டாக இருக்கான்னு தெரியல. கிட் வந்து git connector இருக்கா, git add. ஓகே,
ஜஸ்ட் தேரியான்னு சொல்கிறேன், ஏன்னா இது கனெக்ட் ஆகலை. ஓகே, கிட் ஆட் ஒர்க்கிங் டைரக்ட்லேருந்து கிட் ஆடுன்னு கொடுத்தா ஸ்டேஜிங் ஏரியான்ற ஒரு இடத்துக்கு போகும். ஸ்டேஜிங் ஏரியானா என்னென்னா, நார்மல் ஸ்டேஜிங்னா என்ன, இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து வரவங்கள வந்து ஸ்டேஜ் பண்ணி விடுவோம். அடுத்ததுக்காக பண்ண போகிறோம், ஸ்டேஜ் மேலே ஏற்றி வைப்போம். ஓகேவா? ஸோ சிமிலர் லைக் அதே ஃபார்மேட் தான் இவங்களும் ஃபார்மேட் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து ரெப்பாசிட்டரினா என்னன்னா, அதில் தான் வந்து மெயினான கோட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். ஓகேவா? அதுக்கு இப்போ வந்து ஒர்க்கிங் டைரக்ட்னா இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம்ல அந்த டைரக்டரி. ஓகேவா? இப்போ வந்து இப்போ நம்மளோட ஒர்க்கிங் டைரக்டரியிலேருந்து கிட் ஆட்ன்ற கமெண்டை கொடுத்தா என்ன ஆகுனா ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு போகும். ஓகேவா? ஏன்னா அவங்க வந்து அடுத்தது மெயின் டைரக்டரி உள்ள போகிறதுக்காக இவங்களை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கிறோம். ஸோ வந்து அதே மாதிரி நம்ம கோடை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸ்டேஜிங் ஏரியாவில். ஸ்டேஜ் ஏரியா போகும்போது வெயிட்டிங் ஏரியா மாதிரி. ஓகேவா? அடுத்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு, அடுத்து ஸ்டோர் ஆகிறதுக்கு. ஸோ வந்து என்னன்னா கிட்ஸ் ஆடுன்னு கொடுத்தா ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு நம்ம கோடு வந்து போயிடும். ஸோ வந்து ஸ்டேஜிங் ஏரியாவில் இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா கிட் கமிட் அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் இருக்கு. கிட் கமிட்ன்றப்போ ஸ்டேஜிங் ஏரியாவில் இருக்காங்களே அவங்க போயிட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ வந்து என்ன பண்ணணும்னா அவங்க போயிட்டு ஸ்டோர் ஆவாங்க, மெயின் ரெப்பாசிட்டரியில் ஸ்டோர் ஆவாங்க. ஓகே, திட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் நம்ம வந்து ஒரு புதுசாக ஏதாவது கோடில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் அது வந்து ஸ்டேஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்கள கமிட் பண்ணுவோம். கமிட்னா அவங்கள வந்து மெயின் ரெப்பாசிட்டரியில் ஆட் பண்ணுவோம். ஓகே, இதுதான் வந்து ப்ராசஸ். ஓகே, இதுதான் வந்து கிட்டப்போட ப்ராசஸ். அதே வந்து இப்போ வந்து புதுசாக யூஸ் பண்ணுறோம்னா இதுதான் மெயின் ரெப்பாசிட்டரியா நம்ம என்ன பண்ணால் கிட் புல்லுன்னு நம்ம கொடுக்கும்போது லோக்கல் இதில் என்ன ஆகும்னா இதில் இருக்க கரண்ட் கோடிங்லாம் வந்து நம்மளுக்கு லோக்கல் டைரக்டரி விஎஸ் கோடில் நமக்கு கரெக்டாக ஷோ ஆகும். ஓகேவா? இதுதான் வந்து ப்ராசஸ். ஓகே, ஓகே, பேசிக்காக இதுதான் ப்ராசஸ். கிட்டப்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா சும்மா நம்ம ஸ்டோரேஜை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது. கிட் எதுக்குன்னா வெர்ஷன் கண்ட்ரோலில் செக் பண்ணுறது. ஓகே, திஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ். ஓகே, we need to understand. ஓகே, இதெல்லாம் இருக்குன்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஓகே, ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா யாருக்காச்சும்? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Okay, thank you for your time and thank you for watching in Pantech. And is there any doubt you can ask me in the comment section. And is there any further doubt na kuda எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ வந்து is there any doubt now just contact பண்ணுங்க. Okay, and yeah, thank you for your time and I just end பண்ணிடுறேன் செஷன். ஓகே.